hungry. Hungry means getting angry because of hunger, right? وږی ته ویل کېږي. hungry معنا وږی. I really get hungry if I miss my bed tea. So take a friend who often gets hungry. So another word is scorcher. Scorcher means a very hot day. سخت ګرمه ورځ، یعنی کله چې یو ورځ کې یا د ورځې له مخې موسم ډیر زیات ګرمه وي دغه ورځ ته تاسو scorcher ویلی شئ. The next day is supposed to be a scorcher. So challenge time. What do you do on a scorcher? Tell us. Okay, next word is plethora. Plethora means a large quantity or excess. ډیر زیات یا پریمانه یا یو بندل یا زیات مقدار ته چې دی ویل کېدی شي plethora. Okay, I have plethora of advice. زه ډیر زیات نصیحتونه لرم تاسو ته. Make a sentence using the word. تاسو هم یو مثال جوړ کړئ. Okay, next word is poke. Poke means to push a finger or other pointed object quickly into someone or something. ټومبل چوخلو ته ویل کېږي په ګوته یا په یو اله باندې یو څوک چې تاسې داسې ټومبئ یا چوخئ یا زور ورکوئ دې ته poke ویل کېږي. So tag your friend to poke him or her. Next is hunt. Hunt means to search determinedly for someone or something. لټول ښکار کول ته ویل کېږي اصل کې hunt، خو د یو څه پسې ډېر زیات علاقمندۍ سره ګرځېدل یا هم لټولو ته هم hunt ویل کېږي. Peter, you are hunting for me and I'm here waiting for you. Peter, ته ما پسې ګرځې نه ډېر په سرګردانۍ سره زه دلته تا ته په انتظار یم. So make a sentence of your own. Okay, another example is envy. Envy means حسد یا حسد کول یا بدنیتي کینه بغض دې ټولو د envy ویل کېدی شي. Bad feeling, ill feeling یعنی بد احساس یا هغه احساس لرل چې هغه خراب اوسي. My friends are envious of my website. My friends are envious of my website. وای زما ملګري چې دي زما د ویب سایټ څخه یعنی زما د ویب سایټ په وجه باندې حسدګر شوي دي یا بدنیت دي کینهګر دي. Can you make a sentence using the word؟ آیا تاسې هم د دغه لغت په استعمالولو سره مثال جوړوی شئ؟ Is obsolete. Obsolete means مخ په زوال، له کاره لوېدلی یا هم چټي. هر هغه څه چې نور د استفادې وړ نه اوسي no longer in use, outdated is called obsolete. Obsolete means هغه څه چې نور د استفادې نه اوسي. Wording on the logical basis is an obsolete practice now. د منطقي په اساس باندې یعنی د منطق په اساس باندې رای گزاري کول نور یو لویدلې یا لکاره لویدلې لکاره وتلې یو کار یا عمل دی. So now name an outdated or obsolete practice in your society. Acme. Acme means the highest point or point at which something is at its best. لوړه څوکه اوج یا کمال کله چې یو څوک په ډېر لوړ سطح کې اوسي یا د خپل هغه ژوند تر ټولو جګه مرحله کې یا سطح کې اوسي د acme ویل کېږي. The government was at the acme of its power and the rupee went to ICU. حکومت چې وایي په خپل لوړه څوکه یا اوج کې یا هغه آخري سطح کې وه د خپل د زور صلاحیت او بیا روپۍ هم ICU ته لاړه اوسه. When were you at your acme last time؟ ورسې ځل لپاره چې تاسې د خپل ژوند په یو ښه سټیج کې وي هغه کله و. And next word is incredible. Incredible means which cannot be believed. د نه باور وړ یعنی عالی یا بهترین یا یو څه چې بیخي ښه وشي یا ستا باور پرې نشي راتلی دې ته ویل کېږدی شي incredible. Love among different communities under communal governments is incredible. وای مینا یا هم د عاطفي د خلکو مختلفو د ټولنو په مابین کې په کمیونل یا ټولنیز حکومتونو کې چې دا یو ډیر عالی یا د نه باور وړ چیز دی. What is incredible for you؟ تاسو ته یو داسې شته. Next word is adept. Adept means ماهر، تکړه یا برلاسی په یو څه کې چې ډیر د کمال والا اوسي. Very skilled or expert. This is called adept. Politicians are adept in fake promises. وای دا سیاستمداران چې دی په چل ول یا مطلب هغه سی وعدې چې هغه دوکه ورکوونکې وعدې وي وای دې کې ډېر ماهره یا هم ډېر تکړه دي. What are you adept in؟ تاسې په څه کې ماهر یاستئ؟ Next is bellicose. Bellicose means جنگ ته تیار، جګړه مار، هغه څوک چې بس په نه خبره جګړې ته ولاړ وي. One who is fond of fighting. د جنگ یو شوقي لیوال د bellicose ویل کېږي. یعنی اساساً یا جسمن داسې جوړي مثال فکرن چې هغه هره خبره باندې جګړه کوي دې ته ویل کېږي bellicose. So Kamswamy always remains in a bellicose mode. دا Kamswamy چې و همیشه په داسې یو جنګ ته تیار حالت کې یا موډ کې به پاتې و. Take a friend who always remains ready for fighting, who is always in bellicose. Word, or this is going to be the last word, is wonder.
wonder means surprise with admiration. تعجب یا فکر کې کېدل یا چول یعنی حیرانتیا کې اچول په دې چې یو څه ډېر زیات عجیب غوندې د نه به ور اوسېدی د wonder ویل کېدای شي. The rise of India's GDP after demonetization made me wonder. د انډیا هغه د کم شخص پر سره عاید چې دی د ده جګېدنه لوړېدنه باوجود د دې چې د پیسو هغه ډیمونیټایزیشن پیسو کمبود وجه هم رامنځته شوې وه یو داسې څه و چې زه یې په تعجب کې یا هم په فکر کې واچولم. What made you wonder recently؟ دې ورځو کې څه و چې تاسو یې په تعجب کې واچولی؟